صبح صبح ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، ایک بہت بڑا ثانیہ پیش آیا کشمیر کے ساتھ، جس میں تقریباً 22 لوگ جہلم کو پار کرتے کرتے ڈوب گئے، جس میں بہت سارے بچے بھی ہیں جو اسکول کو جا رہے تھے۔ سوال یہاں پہ سب سے بڑا یہ ہے، میں سرکار سے سوال نہیں، آپ سے سوال پوچھتا ہوں، پورے کشمیر سے سوال پوچھتا ہوں، کیا ہم ان بچوں کے، ان معصوموں کے قاتل نہیں ہیں؟ کیا ہم ان گلابوں کے قاتل نہیں ہیں؟ کیا ہم ان گلابوں کے ایک برج نہیں بنا سکتے تھے؟ یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 15 سال سے اس برج کا کام چل رہا ہے۔ کیا ہم ان کے لیے تار کرنے کے لیے، اس جہلم کو پار کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بنا سکتے تھے؟ سوال سب سے بڑا اس وقت وہ ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت ڈوبے ہیں ان کو کیسے نکالا جائے، سوال یہ ہے بچانے کا۔ یہاں پہ سوال کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب بچایا جا سکتا تھا تب نہ کوئی ٹیم تھی، نہ کوئی یہاں پہ ان کو اللہ کے بغیر کوئی تھا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح جب 7 بجے کے قریب یہ حادثہ پیش آیا، اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد یہاں پہ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے اس قوم کے لیے؟ کیا یہ المیہ نہیں ہے ہم سب کشمیریوں کے لیے؟ کیا یہ جنازہ نہیں ہے کشمیریت کا؟ کیا یہ جنازہ نہیں ہے انسانیت کا؟ کیا ہم نے ان گلابوں کے لیے یہی بنا کے رکھا تھا؟ ہم ان گلابوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم تو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، بڑے نعرے دیتے ہیں، بڑے جلسے جلوس کرتے ہیں کہ ہم جی ان کے رہبر ہیں، ہم جی ان کے رہنما ہیں، لیکن آج ہم نے اس کی حقیقت دیکھی کہ کس طرح سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ہمیں اب اس میں نہیں جانا ہے، اب یہ برج بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا وہ بعد کی بات ہے۔ اس وقت اگر کوئی ان کو ضرورت ہے، وہ بورڈ کی ضرورت ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے سرکار سے، ایل جی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ڈیوکام صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ڈی سی سری نگر سے گزارش کرتا ہوں، مہربانی کر کے میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، جتنے آپ کے پاس ٹیمز اویلیبل ہیں، جتنے آپ کے پاس بورڈز اویلیبل ہیں، وہ یہاں پہ لائیے تاکہ یہاں پہ جو باڑیاں ابھی بھی ہیں ان کو نکالا جا سکے اور ان کی آخری رسومات پورے کیے جا سکتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھا جا سکے۔ باقی آپ سے کوئی گزارش نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا۔ ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو ان کا ووٹ لے کے ان سے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ان سے بڑے بڑے وعدے کرتے تھے کہ آپ کا برج بنا کے دیں گے، لیکن 15 سال میں یہ نہیں بنا کے دیا۔ میں آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہوں، میں انہی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ وہ یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ یہاں کے باشندے ہیں، وہ اس علاقے میں آتے ہیں۔ اگر کبھی نہیں تو کم سے کم ووٹ کے ٹائم پہ اس علاقے میں آتے ہوں گے۔ کیا ان کو یہ نہیں دکھ رہا تھا؟ کیا وہ اندھے تھے؟ ان کو یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ صبح کس طرح سے ہمارے معصوم اس جہلم کو پار کرتے اس طرف جائیں گے؟ آج 22 لوگوں کی جان گئی ہے، یہ 22 لوگوں کی نہیں ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کی جان گئی ہے۔ یہ ان معصوموں کا آپ مجھے بتائیے، اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے، جو ابھی ہم نے جنازہ پڑھا، جس میں ہم نے 6 لوگوں کا جنازہ پڑھا، جس میں ماں اور 2 بچوں کا ایک ساتھ ہم نے جنازہ پڑھا، کس کو جواب دیں گے آپ؟ اس ماں کو کیا جواب دیں گے؟ اس باپ کو کیا جواب دیں گے جس نے اپنی پوری فیملی کو کھو دیا اس ثانیہ میں، اس حادثے میں؟ اس حادثے کا ذمہ دار پورا کشمیر ہے، آپ لوگ ہیں، میں ہوں، کیونکہ ہم اپنی آنکھیں کبھی نہیں کھولتے ہیں، ہم کبھی ان لوگوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں جو ہم سے وعدے کرتے ہیں، جو ہم سے دعوے کرتے ہیں۔ میں اللہ گواہ، اللہ کی قسم، میں یہاں پہ کوئی سیاست نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آج یہ حادثہ پیش ہوا، اس کے بعد حادثہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، کیونکہ اب ان کی جانوں کو نہیں بچایا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا، اگر اور کوئی بچ سکتا ہے، اللہ سے دعا ہے جتنے لوگ بھی ابھی غائب ہیں، اللہ ان کی جان کی حفاظت کرے کہ وہ سب ہمیں زندہ مل جائے، وہ سب ہمیں زندہ مل جائے، اور جو اس میں شہید ہوئے، جو بھی اس طرح کے حادثے میں جان گنوا دیتا ہے، اس کو شہیدوں میں اللہ درجہ لکھتا ہے، اللہ ان کو بھی شہیدوں میں درجے لکھے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، پورے کشمیر سے گزارش کرتا ہوں، اس میں صبر کی ضرورت ہے۔ جتنے لوگ اس میں گزر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، شہیدوں میں درجہ لکھے، اور جو پیچھے ان کے لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے، ان کو نعم البدل عطا کرے، اور جو ابھی غائب ہیں اللہ ان کی جان کی حفاظت کرے، اللہ ان کی جان کی حفاظت کرے۔ اور اگر ان کی موت پانی کے اندر ہوئی ہے، اللہ ان کو ان کی باڑیاں نکالنے میں ہمیں مدد کرے، اور جلد سے جلد ہم ان کو باڈی ان کی باہر نکالے تاکہ ان کا جنازہ ہم
पड़े। आप सबसे आखिर में यही गुजारिश है, जितना आप दुआ कर सकते हैं दुआ कीजिए। ना किसी को नारेबाजी करने की जरूरत है, ना किसी को लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है, लेकिन अब आपको आंखें खोलनी है। आंख इसलिए खोलनी है, मैं नहीं कहूंगा आप जाके रोड बंद कीजिए, आप जाके नारे लगाइए। आप एक चीज कर सकते हैं, आज ये हादसा इस इलाके के साथ पेश आया है, इतना बड़ा सानिया पेश आया। आप अपने बच्चों के लिए जहन्नम को दस्तक दे रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए जहन्नम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये आप सब वालिदीन की जिम्मेदारी है जो इस इलाके में रहते थे। क्या आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया है? यही जिंदगी आपने अपने बच्चों को दी है। क्या आज 21वीं सदी में भी उनके लिए एक पुल नहीं था, एक रास्ता नहीं था, ताकि वो पानी से उनको नहीं गुजरना पड़ता? अब आपसे गुजारिश है कि इसके बाद ऐसा हादसा पेश नहीं आना चाहिए। इनको छीन के आपको क्या करना है, पहले अपना ब्रिज बनवाना है। नहीं बनाएंगे तो आप हमसे कहिए, हम आपके लिए भूख हड़ताल पे बैठेंगे, लेकिन ये बनना चाहिए, क्योंकि ये हादसा पेश आया, दोबारा नहीं आना चाहिए। सकते हैं उसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, जान देना और लेना अल्लाह के हाथ में है। बाकी अब सबसे फिर से गुजारिश है, इनके लिए दुआ कीजिए, जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, जो शहीद हो गए, उनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आता जगह दे, और जो इस वक्त गायब है अल्लाह उनको हमें ढूंढने में मदद करे। बाकी खाली ये मातम जो है, ये खाली इस वक्त खाली गड़बल का जो ये एरिया है, ये मातम खाली इस वक्त यहाँ पे नहीं है मखसूस। ये लोलाब से लेके इस वक्त बराबर आप काजी गुंड तक देख लीजिए, पूरा मातम है इस वक्त कश्मीर में। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं जो इस वक्त मीटिंगें कर रहे हैं, जो इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम जी वो दे देंगे, हम जो जी ये दे देंगे। आपको दिख नहीं रहा था ये 10 साल से यहाँ पे ब्रिज यहाँ पे इनकम्प्लीट है? ये किनकी जिम्मेदारी थी? सब फेल हो गए हैं। हम बार बार ऐसे चिल्लाना क्यों, हमें सड़कों पे क्यों आना पड़ रहा है? आखिर हम एक्टिविस्ट लोगों को ही क्यों आखिर में बात करनी पड़ती है? उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेनें, बड़ी बड़ी नारे, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं। मैंने आज अपने इलाके की लोलाब की एक नन्ही सी जान खोई है। मेरा इस वक्त लोलाब जो है वो इस वक्त मातम में है, मेरा लोलाब जो है इस वक्त गम और गुस्से में है। हमने एक नन्ही जान को पढ़ने के लिए यहाँ भेजा था, ट्यूशन के लिए भेजा था, वो यहाँ पे किराए के मकान पे रह रहे थे, और इस वक्त वो जो नन्ही सी जान है उसका जो बैग है, यहाँ पे बैग है, ये यहाँ पे बैग है उसका, आप खुदारा अपने आप को देख लीजिए, यहाँ पे अभी बैग है उसका, और वो नन्ही जान को हम लोलाब के लिए रवाना कर गए। ये सबका फेलियर है हमारा, एज ए कश्मीरी हमारा सबका फेलियर है। हमें आवाज उठानी है, हमें, जैसा कि आदिल साहब ने अभी बोला, नारों से काम नहीं होने वाला। नारे तो हमने आज तक बहुत सारे दिए हैं, हमने आज तक बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, हमने आज तक बहुत सारी सड़कें रोक दी है, उनसे काम नहीं होने वाला है। बस जो काम है अपनी आंखें खोल दीजिए, हमें आवाम को अपनी आंखें खोल देनी है। हमारे लिए सही रहबरी कौन करेगा? मैं यहाँ पे न किसी रहता हूँ, न मेरा दूर दूर तक वास्ता है इस इलाके का, बट खुदारा अपने लिए आप आंखें खोल दीजिए, ताकि आइंदा ऐसा वाक़ा जो है, आइंदा हम अपने बच्चे बच्चियों को, और जो इंसान हमने यहाँ पे कीमती जाने आज खोई है, वो हम नहीं। और आखिर में मेरी मौतबाना अपील है, इस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। क्यों नहीं ठहरा रहा हूँ? क्योंकि ये 10-15 साल पहले से बन रहा है ये ब्रिज। इस वक्त मैं LG हुकूमत से और ड्यूकॉम साहब से मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूँ, जितने भी लोग इस वक्त पानी में है, खुदारा करके जितनी भी टीमें कश्मीर से, जम्मू से, जो भी आप एयरलिफ्ट करा सकते हो, डाइवर्स आप एयरलिफ्ट करा सकते हो, उनको यहाँ पे प्रेस इन कीजिए, ताकि जितने भी इस वक्त पानी में है उनको हम जल्द से जल्द उनके लिए कोई बंदोबस्त कर सके। अच्छा सर, हमें बताए, उन लोगों को बताए जो एक्सपर्ट है इस काम में कश्मीर के, चाहे हम सोपोर में पहले, इससे पहले हादसा हुआ था, वहाँ पे भी कश्मीर के बहुत सारे इलाकों से अलमिया की बात, अलमिया ये है क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है ये SDRF है, और ये है, अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, मुझे लगता है 4 डाइवर्स खाली अवेलेबल है और कुछ बोट्स अवेलेबल है। कश्मीर में इस वक्त NDRF की बहुत कमियां हैं, जहाँ पे चाहिए थी कि यहाँ पे टीमें जो है सेट की जाने चाहिए थी। और मैं उन लोगों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, जो लोग इसमें एक्सपर्ट है, चाहे उनको डाइविंग आती है, हमने इससे पहले भी कश्मीरियत की बड़ी बड़ी मिसालें रखी हुई है, हम खुद कूद गए हैं पानी में और अपने लखते जिगरों को बचाया है। मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं जो इस काम में एक्सपर्ट है और पानी में गोताखोरी का उनमें महारत है, वो यहाँ पे